خیالی پلاؤ میں آپ کا خوش آمدید۔ ہماری آج کی کہانی کا آغاز ایک مشہور امریکی ریاست کی جھیل کے کنارے سے ہوتا ہے، جہاں اسکول کی لڑکیوں کے لیے 8 ہفتے کا ایک کیمپ لگایا گیا تھا۔ یہ ایک کافی مشہور جھیل موس لیک کے کنارے پر واقع تھا۔ وہیں ہماری ملاقات ایک 11 سالہ بچی ہیلی سے ہوتی ہے، جس کا والد ایک بہت بڑے انگور کے باغ کا مالک تھا۔ جبکہ اسی کیمپ میں ایک دوسری 11 سالہ بچی اینی بھی پہنچتی ہے، جس کا تعلق لندن سے تھا۔ اینی کی ماں ایک بہت مشہور ڈریس ڈیزائنر تھی۔ اینی کو ان کا خاندانی ملازم اس کیمپ میں چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے۔ کیمپ کے دوران یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اینی اور ہیلی کی شکل میں کافی مماثلت تھی، مگر ان کے کردار بالکل مختلف تھے۔ اینی جو لندن سے آئی تھی کافی پرسکون طبیعت، جبکہ ہیلی کچھ لاپرواہ قسم کی لڑکی تھی۔ بہرحال کیمپ میں تلوار بازی کا مقابلہ ہوتا ہے، جس میں دونوں آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ دونوں میں سخت مقابلہ ہوتا ہے، مگر آخر میں اینی نادانستہ طور پر ہیلی کو پانی میں گرا دیتی ہے۔ اینی معافی مانگنے کے بعد اسے پانی سے باہر نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے، تو ہیلی اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بھی پانی میں گرا دیتی ہے۔ باہر نکل کر جب انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو یہ دیکھ کر کافی حیران ہو گئیں کہ ان کی شکلیں تو بالکل ایک جیسی ہی تھیں۔ ہیلی یہ دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی اور اینی کی بے عزتی کرنے لگی۔ اب ان دونوں میں واقعی کی لڑائی ہونے ہی والی تھی کہ ایک ٹیچر نے آ کر انہیں چھڑا لیا۔ اس واقعے کے بعد تو ان بچوں میں جیسے دشمنی ہی چھڑ گئی ہو۔ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، یہاں تک کہ ایک دن کیمپ کی ٹیچر ان کی شرارتوں کا شکار ہو جاتی ہے اور اسی لیے انہیں سزا دینے کے لیے ایک خاص جگہ پر سب سے الگ تھلگ رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جب وہ ساتھ رہنے لگیں تو ان دونوں میں دوستی ہو گئی۔ پھر وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی اور اپنے بارے میں ایک دوسرے کو بتانے لگیں۔ اینی نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے کیونکہ اس کے ابو کی بچپن میں علیحدگی ہو گئی تھی، جبکہ ہیلی نے بتایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے امی ابو میں بھی علیحدگی ہو گئی تھی۔ باتوں باتوں میں انہیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ان کی سالگرہ کا دن بھی ایک ہی تھا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے والد اور والدہ کی تصویر دکھانے لگتی ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ دونوں تصویریں دراصل ایک ہی تصویر کے 2 ٹکڑے تھے، جنہیں کسی نے پھاڑ دیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہیں کہ دراصل وہ جڑواں بہنیں ہیں اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیتی ہیں، اور پھر گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھ کر اپنی ماں اور باپ کے بارے میں ایک دوسرے کو بتاتی رہتی ہیں۔ اور یوں جیسے جیسے ان کا سمر کیمپ گزرنے لگتا ہے، وہ اپنے والدین کے مطابق مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہیلی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم اپنی جگہیں بدل دیں، کیونکہ ہم تو بالکل ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں، اور اگر وہ کسی طرح پکڑے بھی گئے تو آخر میں ان کے والدین کو مجبوری میں ایک دوسرے سے ملنا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں بتائیں اور ایک دوسرے کے طور طریقے سکھانے لگیں، اور کیمپ ختم ہونے تک بالکل ایک دوسرے کا روپ بدل لیا تھا۔ کیمپ کے اختتام پر ہیلی اینی بن کر لندن چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کے خاندانی ملازم کو بھی اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ پہلی بار اپنی والدہ اور نانا سے مل کر ہیلی بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کو دیر تک گلے لگاتی ہے۔ اب ہیلی اپنی ماں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگی تھی اور وہ اس کے کام میں بھی ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ پھر ایک دن ایک مناسب وقت دیکھ کر وہ اس سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ ذرا حیران ہوتی ہے، مگر پھر کہتی ہے کہ اس کا باپ نک ایک اچھا آدمی تھا اور وہ اسے ایک سمندری جہاز میں ملی تھی جو لندن سے نیو یارک جا رہا تھا، اور اس رات کو وہ کھانے کی میز پر ایک دوسرے کے برابر بیٹھے ہوئے تھے۔ جبکہ دوسری طرف اینی ہیلی کی بڑی اچھی طرح ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ بھی پہلی دفعہ اپنے باپ سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ اتنی خوش تھی کہ بار بار اپنے والد کو ڈیڈ ڈیڈ کہہ کر بلاتی ہے۔ ہیلی کے گھر پہنچ کر اس کی ملاقات اپنی آیا اور کتے سے ہوتی ہے۔ آیا کو تو جیسے پتہ ہی نہیں لگا کہ ہیلی کے روپ میں دراصل اینی تھی، مگر ان کے کتے کو دال میں کچھ کالا لگتا ہے اور وہ اس پر بھونکنے لگتا ہے۔ لیکن اسی وقت اسے اپنے والد کی نئی نوجوان منگیتر کے بارے میں پتہ لگا تو وہ اداس سی ہو گئی۔ دیکھنے میں لگتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی پیار کرتے تھے، مگر اس کی آیا کا خیال تھا کہ اس کے والد کی یہ نئی منگیتر صرف اس کے پیسے کے پیچھے تھی۔ اس کے اگلے دن نک اپنی بیٹی کو پاس بٹھا کر اس سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ لڑکی ان کے خاندان کا حصہ بنے تو کیا تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟
वो झूठ मूठ मासूम बनकर कहती है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि मेरी तो कोई भी बड़ी बहन है ही नहीं। लेकिन निक जल्दी से उसे बताता है कि वो उसे गोद नहीं लेना चाहता बल्कि उससे शादी करना चाहता है। और यूं निक उसे मनाने के लिए अपनी बेटी पर थोड़ा सा प्रेशर डालता है तो वो चीख उठती है और फ्रांसीसी जबान में बातें करने लगती है। ये देखकर निक काफी हैरान होता है क्योंकि उसे पता था कि इसकी बेटी को ये जबान आती ही नहीं थी। निक की परेशानी देखकर इसकी मंगेतर खुद इसकी बेटी से बात करने का फैसला करती है। और एक दिन एनी, जिसे वो हेली समझ रही थी, से झूठ मूठ की हमदर्दी जताने लगती है। लेकिन एनी एक बहुत होशियार लड़की थी। उसने इस औरत के इरादों को भांप लिया था। जब इस औरत ने अपने प्लान फेल होते हुए देखा तो अपने असल रूप में आ गई और कहने लगी कि इन दोनों की 2 हफ्ते बाद शादी होने वाली है, चाहे उसे जैसा भी लगे। इस औरत की इन तमाम बातों से परेशान एनी फोन करके अपनी जुड़वा बहन को अपने बाप के इरादों के बारे में आगाह करती है और कहती है कि इन दोनों की मंगनी तोड़ने के लिए तुम्हें अम्मी को लेकर कैलिफोर्निया आना होगा। लेकिन हेली के नाना उनकी ये बातें सुन लेते हैं और हेली को कहते हैं कि तुम फौरन से अपनी माँ को सारी बातें सच सच बता दो। पहले तो वो जरा डर रही थी मगर फिर उसने हिम्मत बांधकर अपनी अम्मा को सब कुछ सच सच बता दिया और उन्हें देर में रखने के लिए उनसे माफी भी मांगी। जबकि दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में हेली की आया को भी पता चल जाता है कि दरअसल ये लड़की हेली नहीं बल्कि इसकी बहन एनी है। दूसरी तरफ हेली अपनी माँ को कैलिफोर्निया जाने के लिए राजी कर लेती है मगर उसे अपने बाप की नई मंगेतर के बारे में नहीं बताती और कहती है कि इनका बाप भी उससे मिलने के लिए काफी बेचैन है। अब इसकी माँ काफी घबरा रही थी कि इतने सालों के बाद वो इसका सामना कैसे करेगी, इसलिए वो अपने मुलाजिम को भी साथ ले लेती है। इन बच्चियों ने अपनी माँ से कहा था कि इनके वालिद इससे एक होटल में मिलेंगे। दरअसल ये वही होटल था जहाँ निक अपनी मंगेतर के वालिदैन से मिलने वाला था। फिर वही हुआ जिसका डर था, यानी इस होटल पर पहुंचने पर इनकी माँ ने निक को इसकी नई मंगेतर के साथ देख लिया। फिर इसने दोनों बेटियों को बुलाकर सच उगलने को कहा। तब उन्होंने निक की मंगनी और होने वाली शादी के बारे में बताया। एनी अपनी माँ से कहती है कि वो इस शादी से खुश नहीं है मगर उनकी माँ कहती है कि उसका इस शादी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो दोबारा लंदन जाने की तैयारी करे। लेकिन दूसरी तरफ निक भी इतने सालों बाद अपनी बीवी को देखकर बड़ा खुश हुआ था और उसे होटल में ढूंढने निकल पड़ता है। आखिरकार जब वो उसे ढूंढकर इसके पास जाने लगता है तो गलती से इसका पाँव फिसलकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है। खैर बाहर निकलकर अभी उसने बात शुरू की ही थी कि वो दोनों बच्चियां भी वहां पहुंच जाती हैं और अपने बाप को सारी कहानी सुना देती हैं। वो अपनी दोनों बेटियों को एक साथ देखकर बड़ा खुश हुआ और उन्हें गले से लगा लिया। इतने में निक की नई मंगेतर भी वहां आन पहुंचती है और दोनों बहनों को एक साथ देखकर इसकी चीख निकल जाती है। इसी रात को इन बच्चियों ने अपने मुलाजिमों को साथ मिलाकर अपने माँ बाप के लिए एक कैंडल लाइट डिनर मुनक्किद किया। खाने के दौरान उन्हें अपने माजी की याद आ गई कि वो किस तरह पहली दफ़ा एक समंदरी जहाज में मिले थे और किस तरह छोटी छोटी बातों पर उनका झगड़ा हुआ और फिर अलहदगी हो गई। उन्हें पता था कि अब वो इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन अपनी बच्चियों का दिल रखने के लिए एक साथ खाना खा लेते हैं। अब दोनों बच्चियां काफ़ी मायूस हो चुकी थीं मगर उनके हौसले अब भी काफ़ी ऊंचे थे। अगले दिन जब वापस अपने अपने घरों को जाने की तैयारी थी तो इन दोनों ने एक जैसे कपड़े पहन लिए और अपने वालिदैन को कहा कि अब आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी बच्ची कौन सी है। फिर वो कहने लगी, अगर आपको वाकई जानना है तो फिर आपको हमारे साथ एक कैंपिंग ट्रिप पर जाना पड़ेगा। ज़रा सी हिचकिचाहट के बाद ये दोनों ट्रिप पर जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं, लेकिन ऐन इसी वक्त निक की नई मंगेतर भी वहाँ आन पहुँचती है और कहती है कि वो भी इनके साथ जाएगी। ये सुनकर निक की पुरानी बीवी कहती है कि क्यों ना तुम चारों चले जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। ना चाहते हुए भी इन बच्चियों को उसके साथ जाना पड़ा। निक की नई मंगेतर अब उनके साथ आ तो चुकी थी मगर वो बिल्कुल कैंपिंग करने के लायक नहीं थी और इसी का फ़ायदा उठाकर इन दोनों बच्चियों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया और इसके साथ तरह तरह के मजाक करने लगी, जिससे तंग आकर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश करती है मगर बेसूद। रात को जिस्म में दर्द के मारे वो बेचारी कुछ दवाइयाँ खाकर जल्दी सो जाती है और इसी मौके से फ़ायदा उठाकर दोनों बहनें इसका बिस्तर खींचकर उसे तालाब में बहा देती हैं। आँख खुलने पर जब इसने खुद को झील के दरमियान पाया तो वो डर कर खड़ी हो गई मगर फिर इसी ठंडे पानी में गिर गई। इस वाक़े के बाद इसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो गुस्से से अपने मंगेतर से कहने लगी कि अब तुम्हें फैसला करना होगा कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहना है या इन शरारती बच्चियों के साथ। लेकिन बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है
और निक को अपनी मंगेतर का असल चेहरा नजर आने लगता है। जब वो उसे बहुत मजबूर करती है तो निक उससे मंगनी तोड़ने का इरादा कर लेता है और अपनी बच्चियों को लेकर वापस घर आ जाता है और अपनी मंगनी तोड़ने की कहानी सुनाता है। इस रात निक अपनी पहली बीवी को तहखाने ले जाकर वो शराब दिखाता है जो शादी पर उन्होंने पी थी। ऐसा लगता है कि वो दोनों अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर वो अपने जज्बात पर काबू रखते हैं और कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में वापस लौट जाएं। और उसके अगले दिन उन बच्चियों की माँ एनी को लेकर वापस लंदन चली जाती है। अपनी माँ और बहन से बिछड़कर एनी काफ़ी अफसरदा थी, लेकिन घर पहुंचने पर उन्हें एक बहुत बड़ी हैरत का सामना होता है क्योंकि निक अपनी दूसरी बेटी के साथ पहले से वहां मौजूद था। वो उन्हें बताता है कि वो कॉन्कॉर्ड प्लेन में बैठकर आए थे, इसलिए उनसे पहले ही वहां पहुंच गए थे। फिर उसने कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इस गलती को सुधारने के लिए वो वापस आया है। और यूं हिचकिचाते हुए इन बच्चियों की माँ ने इसकी बात मान ली और यूं इन दोनों ने 12 साल बाद दोबारा शादी कर ली और यूं इन बच्चियों का प्लान भी कामयाब हो गया। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी?